Hello everyone. From today's onwards, we are starting for practicals of pharmaceutics second, that is dispensing pharmacy practicals by online mode. So in today's practical, we will take a view of which type of experiments we are going to perform in pharmaceutics second laboratory work. So during practicals of pharmaceutics 1 in first year, we had prepared number of formulations according to the formula given, but now in practicals of pharmaceutics second, that is in dispensing pharmacy practicals, we will first formulate the different formulations according to prescription, and for that we require the knowledge about the how to read, how to handle the prescriptions, again which type of different Latin terms, abbreviations used in the prescription, which are the different systems of weight and measures, that is the metric and imperial system, how to convert the weights or volumes from metric to imperial or imperial to metric system, again which are the different domestic measurements for weight and capacity, again how to calculate the child doses of the drugs. Okay, so these pharmaceutics second practicals are also known as dispensing pharmacy. Okay, all of you know the main role of pharmacist is the dispensing and compounding. Okay, compounding means preparation of medicines. Okay, to prepare different medicines. Again dispense means to give a particular medicine to the patient. Okay, so why this pharmaceutics second is known as dispensing pharmacy? Because it involves the preparation and packaging of a prescription drug or devices in a container and labeling the container with the information required. Again the filling or refilling the drug containers for subsequent use by a patient in dispensing. Okay, मेनली फार्मास्युटिक्स सेकंड प्रॅक्टिकल्समध्ये आपण काय करतो आहे, जे काही गिवन प्रिस्क्रिप्शन असेल त्यानुसार आपण फर्स्ट आपल्या फॉर्म्युलेशनसाठी फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करतो आहे. ओके, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशंट, त्याला किती डोस द्यायचे आहेत, की कोणता डोसेज फॉर्म द्यायचा आहे, त्याप्रमाणे आपण फर्स्ट काय करायचं आहे, फॉर्म्युला डेव्हलप करायचं आहे. ओके, फॉर्म्युला सेट झाला की त्यानंतर आपण फॉर्म्युलेशन प्रिपेअर करायचं आणि नंतर त्याचं फिलिंग, लेबलिंग ह्या सर्व गोष्टी करायच्या. फार्मास्युटिक्स 1च्या प्रॅक्टिकलमध्ये काय होतं, आपल्याला रेडीमेड फॉर्म्युला दिला होता, त्यानुसार आपण फक्त फॉर्म्युलेशन्स तयार केले. पण इथे काय करायचं आहे, आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन दिलं जातं, त्याच्यामध्ये डिफरंट लॅटिन टर्म्स यूज केलेले असतात. ओके, किंवा इम्पेरियल सिस्टीममधले मेजरमेंट्स त्याच्यामध्ये दिलेले असतात. अकॉर्डिंग टू दॅट आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला कन्व्हिनियंट असलेल्या इंग्लिश लँग्वेजमध्ये किंवा मेट्रिक सिस्टीममध्ये ते समजून घेऊन त्यापासून फॉर्म्युला फर्स्ट तयार करायचा आणि नंतर त्यापासून आपण फॉर्म्युलेशन तयार करायचं. म्हणून याला आपण काय म्हणतो आहे, डिस्पेन्सिंग फार्मसी. ओके, सो these are the number of formulations or list of formulations to be prepared during the dispensing pharmacy practicals. आपण ह्या इतक्या प्रकारचे फॉर्म्युलेशन्स प्रॅक्टिकल्समध्ये प्रिपेअर करायचे आहेत, फॉर्म्युलेट करून नंतर प्रिपेअर करायचे आहेत. ओके, सो अराउंड 10 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर देअर. वी विल प्रिपेअर 10 नंबर ऑफ मिक्सचर्स. अगेन सिरप, लिंक्टस, इलिक्झर, पेंट्स, गार्गल्स, माउथवॉश, इयर ड्रॉप्स, nasal drops, Dutch, eye drops. Again 11 types of emulsions we are going to prepare.
7 types of liniments are there, lotions, again 10 types of ointments, creams, then different paste, jellies, poultices, again suppositories, pessaries, and we will dispense 13 types of powders. Okay, powder containing soluble substances, powder containing indiffusible, diffusible substances, or effervescent granules. Again, the last experiments are the identification of incompatibilities in the prescription and perform accordingly. ओके, दिलेल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये कोणत्या टाईपची इनकम्पॅटिबिलिटी असेल तर ते आपण फर्स्ट आयडेंटिफाय करायचे आहे, त्यावरचं सोल्युशन आपल्याला शोधून काढायचं आणि त्याप्रमाणे आपण फॉर्म्युलेशन तयार करायचं. ओके, तर हे अशा प्रकारचे एक्सपेरिमेंट्स आपण फार्मास्युटिक्स सेकंडच्या प्रॅक्टिकल्समध्ये करणार आहोत. सो इन टुडेज प्रॅक्टिकल नंबर 1 वी विल जस्ट डिस्कस the theoretical parts or the introduction of experiments. There are 5 experiments. Okay, so first 5 experiments are about the introduction, or these are the theoretical experiments. We are not performing anything for these 5 experiments. So first experiment is introduction to pharmaceutics, second that is dispensing pharmacy laboratory work. Experiment number 2 is to understand weights and measures involved in the dispensing. Experiment number 3 is to understand prescription and Latin terms used in a prescription. Experiment number 4 is classification of dosage forms and coding of experiments based on dosage forms. And 5th number experiment is dosage calculation. तर आपण आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये हे 5 एक्सपेरिमेंट बघूया. या 5 एक्सपेरिमेंट्समध्ये काही परफॉर्म करायचं नाही आहे, जस्ट थेरॉटिकल पार्ट आहे की जे आपण ऑलरेडी थेरीमध्ये शिकलो आहे. ओके, प्रिस्क्रिप्शन चार्टर असेल किंवा इनकम्पॅटिबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन असतील, तर या सगळ्या गोष्टी आपण थेरीमध्ये पण शिकलो आहे, पण इथे आपण पुन्हा त्याचा रिव्ह्यू घेऊया. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दॅट इज इंट्रोडक्शन टू फार्मास्युटिक्स सेकंड. ओके, सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू फार्मास्युटिक्स सेकंड दॅट इज डिस्पेन्सिंग फार्मसी लॅबोरेटरी वर्क. Okay, I have already told you what is meant by dispensing. It is nothing but preparing and packaging a prescription drug or a device in a container and labeling the container with the information required. Okay, so why we perform laboratory experiments? To develop the different intellectual skill. Okay, so intellectual skill which are required during pharmaceutics second practicals are to understand the prescription and identify the type of formulation, again to understand the method of preparation for the particular formulation, again to select a suitable container, and to decide the general and special instruction to be given on the label. Okay, तर हे झाले आपले इंटेलेक्च्युअल स्किल की जे आपण प्रॅक्टिकल वर्क करत असताना डेव्हलप करायचे आहेत किंवा ते माहिती करून घ्यायचे आहेत. अगेन टू डेव्हलप द मोटार स्किल. सो विच आर द डिफरंट मोटार स्किल वी विल डेव्हलप ड्युरिंग द प्रॅक्टिकल्स. दॅट इज टू प्रिपेअर द फॉर्म्युलेशन करेक्टली, अगेन टू पॅक द प्रिपरेशन इन अ सिलेक्टेड कंटेनर and label the preparation clearly for communicating to patients. Okay, so preparation, filling, labeling, these are the motor skill which will develop during the practicals. The next one is the layout of the laboratory. Dispensing pharmacy laboratoryचा layout काय आहे किंवा ती कशा प्रकारची असते.
It consists of different areas. First one is the weighing area with the prescription balances. First one is a weighing area की जिथे आपण weighing करतो. ओके. अगेन द केमिकल स्टोरेज एरिया, जसं की आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये आहे. केमिकल्स स्टोरेजसाठी वेगळा एरिया आहे. ओके. ज्याच्यामध्ये केमिकल्स सिक्वेन्स वाईज प्लेस केलेले असतात किंवा डिफरंट जे काही इन्स्ट्रुमेंट ॲपॅरेटस आपल्याला लागतात ते तिथे प्लेस केलेले असतात. अगेन द वर्किंग प्लॅटफॉर्म विथ अ वॉटर अँड गॅस सप्लाय. वर्किंग एरिया आपण जिथे प्रॅक्टिकल्स परफॉर्म करतो तिथे काय असतं आणि वॉटर सप्लाय आणि गॅस. ओके. अगेन द स्टराईल एरिया to prepare a sterile formulation like injectables or ophthalmic formulations. A sterile area is required in a dispensing pharmacy. The next one is a stepwise procedures. Okay, how to perform the experiments किंवा लॅबोरेटरीमध्ये आल्यानंतर आपल्याला काय काय करायचं आहे. ओके. दीज आर द स्टेप वाईज प्रोसिजर्स. फर्स्ट, रीड द इन्स्ट्रक्शन गिवन इन अ मॅन्युअल केअरफुली. देर आर सम इन्स्ट्रक्शन फॉर द स्टुडंट्स. सो फर्स्ट रीड that instruction carefully. Again listen to the lecture given by teacher about importance of subject. Again the curriculum philosophy, graphical structure, skills which are to be developed during the practicals, information about the equipments, instruments. Okay. And perform the practicals accordingly. The next one is, here it is a general format of label for preparation made against prescriptions received from the physician. ओके. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आपण काय करतो आहे, आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन दिल्याप्रमाणे आपल्याला फॉर्म्युलेशन तयार करून ते डिस्पेन्स करायचं आहे. ओके. तर त्या फॉर्म्युलेशनला लेबलिंग कसं करावं किंवा त्याचा फॉर्मॅट काय आहे तो इथे दिला आहे. तर आपण आता फार्मास्युटिक सेकंडच्या प्रॅक्टिकल्समध्ये अशा प्रकारचे लेबल्स प्रिपरेशनना द्यायचे आहेत. तर हे लेबलमध्ये काय काय आहे बघा. फर्स्ट, नेम ऑफ प्रिपरेशन वॉट एवर, देन इट्स वॉल्यूम और वेट और स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्म्युलेशन, देन फॉर that is patient name, then registration number of that particular prescription, again dispensed by, that is name of pharmacist and date. Okay. Then second part consists of required storage condition. According to formulation whatever storage conditions are required ते आपल्याला तिथे मेन्शन करायचे. Then additional direction if required, that is sequel before use. Okay. In case of suspension, then in case of eye drops, do not touch to the tip of the container or use within 1 month after opening. या ज्या काही स्पेशल इन्स्ट्रक्शन असतील त्या आपल्याला तिथे मेन्शन करायचे आहेत. अगेन डिरेक्शन फॉर यूज, हाऊ टू टेक दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म्युलेशन, हाऊ मेनी टाइम्स और हाऊ मेनी डोसेस आर टू बी टेकन. Okay, these are the direction required for patient for the administration of drug, that is 1 tablespoon to be taken 3 times a day. जो काही डोसेज फॉर्म फॉर्म्युलेशन ड्रग आहे अकॉर्डिंग टू दॅट आपण सुटेबल अशी डिरेक्शन त्याच्यावरती मेन्शन करायची की जी प्रिस्क्रिप्शनवरती ऑलरेडी डॉक्टर्सने आपल्याला दिलेली असते. अँड नेम ऑफ द फार्मसी. तर हे अशा फॉर्मॅटमध्ये लेबल्स आपल्याला तयार करायचे आहेत. ओके. सो दिस इज अ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बघितला आपण. त्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे की लेबल आपल्याला कशा प्रकारे तयार करायचं. देर आर सम क्वेश्चन्स फॉर युअर एक्सरसाइज.
Then experiment number 2 is to understand the weights and measures involved in dispensing. There are different systems of weights and measures. Okay, so these are the imperial system and metric system. Again, the imperial system is classified as avoirdupois system and apothecary system. So there are different terms or units for the weights and volumes in different system. metric system मध्ये आणि imperial system मध्ये वेट मेजर करण्यासाठी आणि व्हॉल्यूम मेजर करण्यासाठी डिफरंट युनिट्स आहेत किंवा त्याच्या क्वांटिटीज ह्या वेगळ्या आहेत. So first, in avoirdupois system, pound is the standard unit for weighing, and all the measures of mass are derived from imperial standard pound. Okay, जसं की आपण मेट्रिक सिस्टीम मध्ये वेट कसं मेजर करतो तर ग्राम्स और किलोग्राम्स, तसं imperial सिस्टीम मध्ये इन avoirdupois सिस्टीम वेटचं मेजरमेंट हे पाऊंडमध्ये केलं जातं आणि युनिट ऑफ पाऊंड इज द सिम्बॉल ऑफ पाऊंड इज स्मॉल एल अँड स्मॉल बी. ओके, so in avoirdupois system 1 pound means 16 ounce. Again 1 pound is equivalent to 7000 grains. ओके, तर आता हे इम्पेरियल सिस्टीम मधले कन्वर्जन्स झाले. अगेन इन apothecary system, that is Troy system, the grain is the standard weight, and in this system weights are derived from it. Okay, apothecary system मध्ये ग्रेन हे वेट मेजर करण्याचं स्टँडर्ड युनिट आहे. Again there are some conversions. Along with grains there are certain units, that is scruple, drachm, ounce and pound. Then for measurement of capacity in imperial system, gallon is the standard unit. Okay, अगेन त्याच्यामध्ये कन्वर्जन्स आहेत. 1 गॅलन्स मीन्स 8 पिंट्स और 160 फ्लूइड आउंस और 1280 फ्लूइड ड्रैकम्स और 76,800 मिनिम्स. तर आता हे त्यांच्यातले कन्वर्जन्स आहेत डिफरंट. तर इम्पेरियल सिस्टीममध्ये वेट मेजर करण्यासाठी avoirdupois सिस्टीममध्ये पाऊंड हे युनिट यूज केलं जातं आणि apothecary सिस्टीममध्ये ग्रेन हे युनिट यूज केलं जातं. अकॉर्डिंग टू जे काही कॅल्क्युलेशनचे रिक्वायरमेंट असतील त्याप्रमाणे आपण कन्वर्जन्स करून घ्यायचे त्याचे. तर त्यासाठी तुम्हाला ह्या क्वांटिटीज माहिती असल्या पाहिजेत की 1 पाऊंड मीन्स 16 आउंस और 7000 ग्रेन्स. ओके, तर हे कन्वर्जन्स तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत. 1 आउंस मीन्स 437.5 ग्रेन्स. तर हे कन्वर्जन्स किंवा ह्या क्वांटिटीज तुम्हाला ॲक्युरेटली माहिती असल्या पाहिजेत. किंवा आपण कॅल्क्युलेशन करत असतानाच तुम्ही हे यूज करालच त्यावेळेस. ओके, देन इम्पेरियल सिस्टीममध्ये व्हॉल्यूम मेजर करण्यासाठी आपण गॅलन हे युनिट यूज केलं जातं. मग 1 गॅलन म्हणजे किती पिंट, किती फ्लुइड आउन्सेस, किती फ्लुइड ड्रॅकम किंवा किती मिनिम, हे कॅल्क्युलेशन करताना आपण त्या वेळेस यूज करूया क्वांटिटीज. ओके,
The next one is a metric system. Okay, you all are familiar with the metric system. In metric system, the unit for weight is kilogram. वेट कशा प्रकारे मेजर केलं जातं किंवा कोणत्या युनिटमध्ये, तर kg मध्ये, बरोबर आहे. अगेन 1 kg मीन्स 1000 grams. देन 1 ग्राम मीन्स 1000 mg. हे कन्वर्जन्स तुम्हाला माहिती आहेत. ओके, अगेन मेट्रिक सिस्टीममध्ये व्हॉल्यूम मेजरमेंट करण्यासाठी आपण लिटर हे युनिट यूज करतो. ओके, 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलिटर. Okay, then there are some conversion tables from metric to imperial or imperial to metric. आपल्याला प्रिस्क्रिप्शनमध्ये देताना इम्पेरियल सिस्टीममध्ये वेट्स आणि व्हॉल्यूम्स दिलेले असतात. तर फर्स्ट आपल्याला काय करायचं, तिथे आपल्याला कन्व्हिनियंट असलेल्या मेट्रिक सिस्टीममध्ये त्याचं कन्वर्जन करून घ्यायचं आहे आणि अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला कन्वर्जन्स करता आले पाहिजेत. ओके, आपण हे फर्स्ट इयरमध्ये सुद्धा कॅल्क्युलेशन पार्ट पाहिला यातला थोडासा, हाऊ टू कन्वर्ट फ्रॉम इम्पेरियल टू मेट्रिक और मेट्रिक टू इम्पेरियल. ओके, सो 1 किलोग्राम मीन्स इट इज 2.2 पाउंड इन अवॉर्ड पाइज. 1 kg म्हणजे किती पाऊंड, तर 2.2 पाउंड म्हणजे 1 kg. ओके, अगेन 1 पाउंड means how many grams in metric system? It is 454 grams. 454 ग्राम्स म्हणजे 1 पाउंड. अगेन 1 ounce in imperial system means how many grams? It is 28.4 grams. 1 ounce in apothecary system is equivalent to 31.1 gram. Again, 1 pound in apothecary system is equivalent to 373 grams. Then 1 gram means it is 15.4 grains. Then 1 grain is equivalent to 64.8 mg. 1 ग्रेन म्हणजे 64.8 mg असतात. ओके, तर तुम्हाला जर का ड्रग्सची क्वांटिटी 1 ग्रेन इतकी दिलेली असेल तर आपण वेट घेताना किंवा वेइंग करताना ते किती करायचं, दॅट इज 64.8 mg. ओके, तर त्यासाठी तुम्हाला हे कन्वर्जन्स माहिती असले पाहिजेत. देन इन केस ऑफ व्हॉल्यूम, लिक्विडचा व्हॉल्यूम मेजर करत असताना अगेन सेम आपल्याला इथे करायचं आहे. इम्पेरियलमधले क्वांटिटीज मेट्रिकमध्ये कन्वर्ट करून घ्यायच्या. ओके, सो 1 मिलीलिटर is equivalent to 16.2 minims. Again 1 fluid ounce means 29.6 ml. जर का आपल्याला प्रिस्क्रिप्शनमध्ये डायरेक्शन दिलेली असेल, प्रिपेअर 1 ounce ऑफ द गिवन मिक्सचर. 1 ounce म्हणजे काय, आपल्याला 30 ml फॉर्म्युलेशन तयार करायचं आहे. ओके, सो 1 fluid ounce means what? How many ml? That is around 30 ml of the formulation. Then 1 pint in imperial system is equivalent to 473 ml in metric system. ओके, तर हे वेट आणि कपॅसिटीचे कन्वर्जन्स तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत आणि आपल्याला ते कॅल्क्युलेशन करताना यूजफुल आहेत. अगेन देर आर सम कन्वर्जन टेबल फॉर डोमेस्टिक मेजर्स. Generally on prescription, doctor write that take 1 tablespoon 3 times a day. Okay, again 10 tablespoon means actually how many ml formulation is taken, it is 15 ml. Okay, so in domestic measure जे आपण घरगुती मेजरमेंट्स करतो
1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून, 1 कप फुल. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली किती ml फॉर्म्युलेशन असतं मेट्रिक आणि इम्पेरियल सिस्टीममध्ये ते आपण बघूया. सॉरी, किती कपॅसिटीचं और किती व्हॉल्यूम त्याचा असतो ते आपण दोन्ही सिस्टीममध्ये बघूया. फर्स्ट वन इज अ 1 ड्रॉप. ओके, इन केस ऑफ चाइल्ड डोसेस डॉक्टर प्रिस्क्राइब दॅट गिव 10 ड्रॉप्स 3 times a day. दिवसातून 3दा 10 ड्रॉप द्या. पण ते ड्रॉप किंवा तो एक ड्रॉप म्हणजे किती ml असतात? 1 ड्रॉप इज इक्विवलेंट टू 0.06 ml इन मेट्रिक सिस्टीम आणि इम्पेरियल सिस्टीम इट इज 1 मिनिम. एक ड्रॉप म्हणजे 0.06 ml असतात किंवा इन इम्पेरियल सिस्टीममध्ये त्याचे ते 1 मिनिम असतात. ओके, देन 1 टीस्पूनफुल. 1 टीस्पूनफुल म्हणजे किती ml? तर 4 ml. इन इम्पेरियल सिस्टीम इट इज 1 फ्लुइड ड्रॅकम. The next one is a 1 dessert spoonful, means it is 8 ml in metric system and 2 fluid drachm in a imperial system. ओके, तर प्रिस्क्रिप्शनवरती काय लिहिलं जातं तर टेक 2 फ्लुइड ड्रॅकम्स 3 times a day. लिक्विडमध्ये ते काय लिहिणार डॉक्टर? टेक 2 फ्लुइड ड्रॅकम्स 3 times a day. पण आता हे 2 फ्लुइड ड्रॅकम म्हणजे किती? दॅट इज 8 ml. किंवा डोमेस्टिकमध्ये आपण काय करू शकतो तर 1 डेझर्ट स्पूनफुल फॉर्म्युलेशन आपण घेऊ शकतो. म्हणजेच ते इक्विवलेंट टू 2 फ्लुइड ड्रॅकम झालं. देन 1 टेबलस्पूनफुल मीन्स इट इज 15 ml. दॅट इज 4 फ्लुइड ड्रॅकम. Then 2 tablespoonful means it is 30 ml, that is 1 fluid ounce. आपण मगाशी बघितलं 1 fluid ounce means it is 30 ml. It means it is 2 tablespoonful. Then 1 wine glass full means it is 60 ml, that is 2 fluid ounces. Then 1 teacup full, that is it is 120 ml, which is equivalent to 4 fluid ounces. Then 1 tumbler full means it is 240 ml, that is 8 fluid ounce. ओके, तर ह्या एक्सपेरिमेंट नंबर 2मध्ये आपण जस्ट काय पाहिलं आहे की कोणते कोणते डिफरंट सिस्टीम आहेत वेट आणि मेजरमेंट्सचे. दॅट इज इम्पेरियल आणि मेट्रिक. इम्पेरियलचे पुन्हा 2 टाईप, अवॉर्डोपाईज सिस्टीम आणि अपोथेकेरेज सिस्टीम. इम्पेरियल सिस्टीममध्ये वेट मेजर करण्यासाठी अवॉर्डोपाईज सिस्टीममध्ये पाऊंड हे स्टँडर्ड युनिट आहे आणि अपोथेकेरेज सिस्टीममध्ये ग्रेन हे स्टँडर्ड युनिट आहे. तसेच इम्पेरियल सिस्टीममध्ये व्हॉल्यूम मेजर करण्यासाठी गॅलन हे स्टँडर्ड युनिट आहे. अगेन इन मेट्रिक सिस्टीम की जे आपण रेग्युलरली यूज करतो त्यामध्ये वेट मेजर करण्यासाठी आपण किलोग्राम हे युनिट यूज करतो आणि व्हॉल्यूम मेजर करण्यासाठी लिटर हे युनिट यूज करतो. ओके, तर आपण त्यानंतर कन्व्हर्जन्स कसे केले जातात ते पाहिलं. त्यानंतर डोमेस्टिक मेजरमेंट्स पाहिले. अगेन डोमेस्टिक मेजरमेंट्स हे किती इक्विवलेंट असतात मेट्रिक सिस्टीममध्ये आणि इम्पेरियल सिस्टीममध्ये ते बघितलं. तर आता हे सगळे जे कॅल्क्युलेशन आहेत ते तुम्ही ॲक्च्युअल जेव्हा फॉर्म्युलेशन तयार कराल त्यावेळेस तुम्हाला ते अजून क्लिअरली अंडरस्टँड होतील किंवा तुम्ही ॲक्च्युअल जेव्हा ते यूज कराल त्याच वेळेला तुम्हाला ते लक्षात राहतील. ओके, तर प्रॅक्टिसने हे तुम्हाला होईल. आपल्याला अगेन थेरीमध्ये सुद्धा प्रिस्क्रिप्शन चॅप्टरमध्ये सर्व कॅल्क्युलेशन पार्ट आहे तो आपण ॲक्च्युअल आपले क्लासेस स्टार्ट झाले की घेऊया. ओके, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 2. The next one is experiment number 3, that is to understand prescription and Latin terms used in prescription.
First one is to understand the prescription. What is prescription? Which are the different parts of prescription? How to read, how to handle the prescription. Okay. Again, which are the different terms, Latin terms, abbreviations, different types of weights and measures written on the prescription. हे आपल्याला सर्व अंडरस्टँड करून घ्यायचं. ओके. So we have completed prescription chapter in a theory. In that we have seen the definition, different parts of prescription, okay, which are the Latin terms and abbreviations. Sameच तुम्हाला इथे सगळं आहे. How to handle the prescription, which are the different errors occur in the prescription. हे ऑलरेडी आपल्याला थेरी क्लासेसमध्ये सर्व झालेलं आहे. सेम पार्ट तुम्हाला इथे पुन्हा प्रॅक्टिकलमध्ये दिला आहे. So what is meant by prescription? It is the written order from registered physician, a dentist or a veterinarian or a surgeon or any other person who is licensed by law of prescribed drugs containing instructions for preparation and dispensing to the pharmacist along with mode of administration for the patient. What is meant by prescription? It is the written order given by a registered medical practitioner to the to the pharmacist to formulate and dispense a medication to the patient. Okay. Then next one is which are the different parts of prescription. Totally there are 8 parts of prescription. Okay, which consist of the date, then the name, age, sex and address of the patient. The next part is a superscription in which a symbol RX is written. Symbol RX stand for it is a order that is you take. Then next one is the inscription, which is a main part of the prescription, which consists of the name and ingredients required to formulate a particular medication which is to be given to the patient. The next one is a subscription. It consists of direction to the patient, that is how many doses are to be dispensed. Then signature, that is signa, which consists of direction to the patient, how to administer particular formulation, how many doses are to be taken, or the general instruction required for the storage of formulation. The next one is a refill. It consists of number of authorized refill are indicated to prevent the misuse of the prescription. दिलेलं जे काही गिवन प्रिस्क्रिप्शन आहे ते रिफिल म्हणजे रिपीट करायचं आहे की नाही ते मेन्शन केलेलं असतं. ओके. जर का ते प्रिस्क्रिप्शन लॉंग टर्मसाठी यूज करायचं असेल तर डॉक्टर तिथे मेन्शन करतात, दॅट इज रिफिल आफ्टर 3 months or 1 month, whatever. Then last one is the signature, address and registration number of the prescriber. डॉक्टरची टोटल इन्फॉर्मेशन लास्ट पार्टमध्ये दिलेली असते. Okay, the next one is a modern method of prescribing. What we have seen is the old method of dispensing. Okay, पूर्वीच्या काळी हे अशा प्रकारे प्रिस्क्रिप्शन नुसार फॉर्म्युलेशन प्रिपेअर करून ते डिस्पेन्स केलं जातं. पण nowadays there are number of changes has been occurred. So with the flow of time many changes have takes place. For example, nowadays majority of drugs are available in the market as a ready-made formulation. So which are more suitable considering the sterilization, container suitability,
and very small size, that is micro or nano size of the drug molecules. ओके, सो आता आपण काय बघतोय नवीन ट्रेंडमध्ये फॉर्म्युलेशन्स हे आपल्याला रेडीमेड फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतात. डिफरंट कंपनीजचे डिफरंट ब्रँड्स आपल्याला फॉर्म्युलेशनचं रेडीमेड मिळतात. ओके, सो आत्ता डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिहित असताना कंप्लीट फॉर्म्युलेशन लिहित नाहीत, जस्ट काय करतात त्या फॉर्म्युलेशनचा ब्रँड नेम किंवा जो काही डोस स्ट्रेंथ हवी असेल तेवढंच ते लिहितात. ओके, आणि त्यानुसार आपण केमिस्टमध्ये जाऊन ते फॉर्म्युलेशन परचेस करायचं आहे. ओके, thus there is no need to dispense the drug by the pharmacist. So prescriptions by physician generally contain the generic name, trade name, dose size and dosage form, etc. Again the language use of English terms instead of Latin term. आत्ताच्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये इंग्लिश टर्मच यूज केल्या जातात, लॅटिन टर्म्स यूज केल्या जात नाहीत. अगेन द वेट्स अँड व्हॉल्यूम्स आर गिवन इन मेट्रिक सिस्टीम. जे काही वेट असेल व्हॉल्यूम असेल ते ग्राम किंवा लिटर्समध्येच किंवा ml मध्येच मेन्शन केलं जातं, दॅट इज इन मेट्रिक सिस्टीम लिहिलेलं असतं. अगेन द यूज ऑफ कम्प्युटर्स फॉर स्टोरेज ऑफ पेशंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर द सायलेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्रायबिंग. अगेन जी काही पेशंट इन्फॉर्मेशन असेल ती कम्प्लिटली कम्प्युटराइज फॉर्ममध्येच स्टोअर केली जाते. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन ओल्ड अँड मॉडर्न मेथड्स ऑफ द प्रिस्क्रायबिंग. ओके, पूर्वीच्या काही प्रिस्क्रिप्शन कसं हँडल केलं जायचं किंवा ते कसं डिस्पेन्स केलं जायचं आणि आत्ता ते कशाप्रकारे लिहिलं जातं किंवा डिस्पेन्स केलं जातं, हा त्यातला डिफरन्स आपण बघितला. देन नेक्स्ट वन इज सो व्हाय दिस इज इन्क्लुडेड इन अवर सिलेबस ओल्ड मेथड्स. Because the student has to adapt about changes in his career of professional life. Okay. As there are the existing ways, in view of above, there are some prescription in this manual containing the metric system, English language, etc. But to learn the basic things and to perfect in all angles, old ways are written in a few prescription. ओके, जरी आत्ता आपण इंग्लिश लँग्वेज किंवा मेट्रिक सिस्टीम यूज करत असू किंवा ब्रँड नेम्स प्रिस्क्राईब केले जात असतील तरीही आपल्याला ओल्ड किंवा बेसिक ज्या काही थिंग्स आहेत त्या आपल्याला माहिती असल्या पाहिजेत फॉर द टू इम्प्रूव्ह अवर नॉलेज ऑर टू बी परफेक्ट इन ऑल अँगल्स. त्यामुळे तुम्हाला ह्या ओल्ड मेथड्स किंवा ओल्ड सिस्टीम स्टडी करण्यासाठी दिल्या आहेत. ओके, सो which are the different Latin terms and abbreviations commonly used in a prescription writing. So Latin terms or abbreviations are easy to write. Okay, that's why doctors used to write certain things in a Latin terms or in Latin abbreviations. Okay, so there are some Latin name, their abbreviations and the meaning in English language. First one is Oristil. Its abbreviation, see here, abbreviation म्हणजे त्याचा शॉर्ट फॉर्म. ओके, तर त्याचं मिनिंग काय आहे, दॅट इज इयर ड्रॉप. इयर ड्रॉपला लॅटिन टर्ममध्ये काय म्हटलं जातं, इट इज Oristil. देन कॅप्सुला, abbreviation is the caps and its English name is the capsule. Then cataplasma, abbreviation is the cataplasm and its English meaning is the poultice. Then charta, that is abbreviation is the chart and English meaning is the powder. Okay, the different dosage forms ना लॅटिन टर्ममध्ये काय म्हटलं जातं आणि इंग्लिश त्याचं कोणतं नाव आहे. ओके, ते आपण बघतोय. इयर ड्रॉपला काय आहे, कॅप्सूलला काय आहे, पोल्टाईस, पावडर. अगेन माउथ वॉशला काय म्हटलं जातं आहे, आय वॉशला काय म्हटलं जातं आहे, इमल्शन म्हणजे काय. ओके, तर ह्या डिफरंट
तर ही डिक्शनरी आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लॅटिन टर्म आणि त्याचं इंग्लिश मिनिंग माहिती करून दिलं आहे. ओके. Okay, then liquor means solution, lotion means lotion, pesta means it is paste, nebula means it is a spray solution, injectivo means injection, linctus, then linimentum means liniment, creamer means it is cream. ओके, तर तुम्हाला हे परफेक्ट माहिती असलं पाहिजे. तुम्हाला फॉर्म्युलेशन करत असताना किंवा प्रॅक्टिकल करत असताना प्रिस्क्रिप्शनवरती हे लॅटिन लँग्वेजमध्ये दिलेलं असणार. तर तुम्ही ओळखायचं की आपल्याला कोणतं फॉर्म्युलेशन करायचं आहे. ओके, ऑडिस्टिली दिलेलं असेल म्हणजेच की आपल्याला इयर ड्रॉप तयार करायचं आहे, हे तुम्हाला तिथे माहिती असलं पाहिजे. अगेन तुम्हाला थेरी एक्झाममध्ये सुद्धा हे कन्वर्जन विचारलं जातं. लॅटिन वर्ड्स दिले जातात आणि त्याचं इंग्लिश मिनिंग तुम्हाला लिहायचं असतं, किंवा इंग्लिश टर्म दिले जातील आणि लॅटिन लँग्वेजमध्ये त्याला काय म्हणतात ते तुम्हाला तिथे लिहायचं आहे. तर तुम्हाला हे पाठांतरानेच होणार आहे. ओके, रीड करा आणि लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. तर हे झालं डोसेज फॉर्मसाठी. ओके, देन नेक्स्ट आहे मेथड ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन और ॲप्लिकेशन. ज्या काही मेथड ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲप्लिकेशन आहेत त्यांना लॅटिन टर्म्समध्ये काय म्हटलं जातं. फर्स्ट वन इज अ ॲडेंडस, means it is to be added. Then applicandus means to be applied. Then capiendus means to be taken. जसं की आपण प्रिस्क्रिप्शनवरती वाचतो टू बी टेकन. ओके, लॅटिन टर्ममध्ये त्याला काय म्हणतो, इट इज कॅपिएंडस. Then declutiendus means it is to be swallowed. Infricandus means it is to be rubbed. Then inhalator means it is to be inhaled. Miscendus means it is to be mixed. Signa means it is label. Sumendus means to be taken. Utendus means to be used. तर हे झाले मेथड ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. देन नेक्स्ट आहे टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. डिफरंट टाईम्सना लॅटिन वर्डमध्ये काय काय म्हटलं जातं. ओके, टाईम पर डे. सिमेल इन डाय मीन्स वन्स अ डे. जर का प्रिस्क्रिप्शनवरती तुम्हाला लिहिलेलं असेल सिमेल इन डाय म्हणजे त्याचं मिनिंग काय आहे, वन्स अ डे. जे काही फॉर्म्युलेशन आहे ते आपल्याला वन्स अ डे घ्यायचं आहे. देन बीस इन डाय मीन्स ट्वाइस अ डे. देन टर इन डाय मीन्स 3 times अ डे. क्वार्टर इन डाय मीन्स 4 times अ डे. सिक्सीज इन डाय मीन्स 6 times अ डे. ओके, तर तुम्हाला मध्ये बघा मधल्या कॉलममध्ये त्याचे ॲब्रिवेशन दिलेत. सेम इन डाय, देन BID, TID, QID, हे त्याचे काय झाले ॲब्रिवेशन. हे असे ॲब्रिवेशन प्रिस्क्रिप्शनवरती लिहिलेले असतात. त्याचं फर्स्ट लॅटिन मिनिंग काय ते तुम्ही समजून घ्यायचं आहे किंवा लॉंग फॉर्म त्याचा, आणि अगेन लॅटिन लॉंग फॉर्मचा इंग्लिश मिनिंग काय आहे ते तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. देन नेक्स्ट आहे डिफरंट टाईम ऑफ द डे. प्रायमो माने means early in the morning. Then mane means in the morning. Omni mane means it is every morning. Omni nocte means it is every night. Then inter noctem means during the night. Nocte means at the night. Jentaculum means during, before or after breakfast. Nocte it mane means night and morning. Then nocte monicu means night and morning.
ओके, तर तुम्हाला काय सांगितलं मी, हे जे मिडल कॉलममधले शॉर्ट फॉर्म आहेत ते मेन्शन केलेले असतात. त्या शॉर्ट फॉर्मचा लॅटिन वर्ड काय आहे किंवा लॉंग फॉर्म काय आहे ते तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. अगेन त्या लॅटिन टर्मचं इंग्लिश मिनिंग काय आहे ते सुद्धा माहिती असलं पाहिजे. तर तुम्हाला हे पाठांतराने शक्य आहे. ओके, देन आहे अवर टायमिंग. ओके, प्रत्येक अवरला काय लॅटिन वर्ड आहे ते बघूया. ओमनी होरा मीन्स एव्हरी अवर. ओमनी कॉर्टा होरा मीन्स एव्हरी 4th अवर. सिंग्युलिस होरिस मीन्स एव्हरी अवर. अल्टरनिस होरिस मीन्स एव्हरी 2 hours. टर्टिस होरिस मीन्स एव्हरी 3 hours. कॉर्टिस होरिस मीन्स एव्हरी 4 hours. सेक्टिस होरिस means every 6 hours. Then correlated times are antisebos means before the meal, post-sebos means after meals, intersebos means between the meals. Again there are some general miscellaneous terms are there. Dolore urgenti means when the pain is severe. त्याच वेळेला आपल्याला पर्टिक्युलर मेडिसिन हे अप्लाय करायचं किंवा घ्यायचं आहे. ओके, देन फ्रिक्वेंटर मीन्स फ्रिक्वेंटली. लॅन्टे मीन्स स्लोली. पर्टिक्युलर फॉर्म्युलेशन आपल्याला स्लोली घ्यायचं आहे. इन केस ऑफ लिंक्टस बरोबर आहे, ते आपण कसं घेतो, स्वॅलोड स्लोली. देन मोरे डिक्टो मीन्स ॲज डायरेक्टेड. Then C opus sit means when required or when necessary. Then statim means immediately. Then tussy urgenti means when the cough is troublesome. Again there are some vehicles, use and means of applications. Then parts of bodies. Oris dexter means to right ear. Oris levis means to left ear. Brachio means to the arm. Corpori means to the body. Naso means to the nose. Okay, these are the different Latin terms for the different body parts. Again there are some miscellaneous terms. Ana means of each. Ante means before. Aqua means water. Aqua distilli means distilled water. Sebos means meal or food. Fiat means make, let be made. Hora means an hour. Okay, then there are some numbers. Unus means 1, duo means 2, tres means 3, quartor means 4. Okay, तर हे डिफरंट नंबर्सना लॅटिन वर्ड्स काय आहेत ते दिलेत. तर तुम्ही स्वतः हे सर्व लॅटिन टर्म्स रीड करून पाठांतर करायचं आहे, कारण तुम्हाला प्रॅक्टिकल करत असताना सुद्धा आणि थेअरी एक्झामसाठी सुद्धा हे इम्पॉर्टंट आहे. सो तुम्ही हे स्वतः पाठ करायचं आहे. सर्व तुम्हाला जर्नलमध्ये सर्व दिलेलं आहे, प्लस थेअरी बुक्समध्ये सुद्धा आहे, प्लस तुम्हाला मी त्याच्या नोट्ससुद्धा दिल्यात. ओके, then next experiment number 4 is classification of dosage forms and coding of experiments based on the dosage form. Okay, all of you are familiar with the classification of dosage forms. तो इथे आपल्याला बघायचं आहे व्हॉट इज द कोडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन द डोसेज फॉर्म. तर
प्रत्येक फॉर्म्युलेशनला कोणता कोड दिलेला आहे आपल्या एक्सपेरिमेंट्समध्ये ते आपल्याला बघायचं आहे आणि हे कोडिंग कशा प्रकारे केलं गेलं ते बघूया. ओके, सो बेसिकली डोसेज फॉर्म्स आर क्लासिफाईड इन 3 classes, that is liquid dosage form, solid dosage form and the semi-solid dosage forms. So liquid dosage form are again classified as internal and external, okay, depending on their use, which are taken internally and which are taken externally. Again for internal use they are classified as monophasic and biphasic. Different monophasic dosage form are the simple mixtures, syrups, tinctures, elixirs and the linctures. Biphasic liquid dosage form are the diffusible mixtures, indiffusible mixtures, emulsions and the suspensions. For external use they are again classified as 2 classes, monophasic and biphasic. Monophasic dosage form used externally are ear drop, nasal drop, gargles, mouthwash, throat paints, inhalations, liniments, lotions, ophthalmic preparation, enemas and Dutches. Biphasic liquid dosage form used externally are inhalations, liniments and the lotions. Then semi-solid dosage form for external use are the ointments, creams, paste, jellies, poultices, suppositories and the pessaries. Then solid dosage forms are again classified as for internal use and the external use. For internal use we are using powders, capsule, molded tablets and effervescent granules. Powders are again classified as divided and bulk depending on the packaging. Then externally solid dosage form used are the powders, that is dusting powders, insufflations, dust powders and the dentifrices and tablets for external use. So हे झालं जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म. देन नेक्स्ट वन इज व्हॉट इज द कोडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंटना कोडिंग कशा प्रकारे केलं गेलं आहे. सो कोडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म. तुम्ही क्लासिफिकेशन बघत असताना तुमच्या लक्षात आलं असेल की जो काही मेन क्लास आहे त्याला रोमनमध्ये नंबर्स दिलेत 1, 2 आणि 3. अगेन जे सब क्लासेस आहेत त्यांना इंग्लिश लेटर दिले, दॅट इज A, B. ओके, तर प्रत्येकाच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता लिक्विड डोसेज फॉर्मला 1 हे रोमन नंबर आहे. त्यानंतर त्याचे सब क्लासेस इंटरनल आणि एक्सटर्नल त्याला A आणि B असं कोडिंग केलं आहे. तसंच सेमी सॉलिडमध्ये सुद्धा मेन क्लासला 2 हा रोमन नंबर दिला आहे आणि त्याच्या सब क्लासेसना A, B, C, D, E, F आणि G हे इंग्लिश लेटर्स दिलेत. सेम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्मला 3 नंबर दिला आहे रोमनमध्ये आणि सब क्लासेसना A आणि B हे नंबर दिलेत. अगेन जे काही सब क्लासेसचं डिवायडेशन केलं आहे त्यालासुद्धा काय केलं आहे इंग्लिश नंबर्स दिलेत 1, 2, 3, 4. ओके, तर आता हे कोडिंग म्हणजे काय. फॉर एक्झाम्पल जर का तुम्हाला फॉर्म्युलेशन सांगितलं आहे सिम्पल मिक्सचर, बरोबर आहे, तर त्या सिम्पल मिक्सचरचा कोड काय असणार आणि तो कसा ओळखायचा. तर फर्स्ट येणार त्याचा मेन क्लास सिम्पल मिक्सचरचा मेन क्लास कोणता आहे तर हा लिक्विड डोसेज फॉर्म आहे. मग लिक्विड डोसेज फॉर्मचा नंबर आपण तिथे लिहायचा, दॅट इज रोमन 1. त्यानंतर त्याचा सबक्लास कोणता आहे, इट इज फॉर इंटरनल यूज. अगेन इंटरनलसाठी कोड काय दिला आहे तर कॅपिटल A. त्यानंतर ते कोणत्या सब डिव्हिजनमध्ये येते तर फर्स्ट, दॅट इज मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, म्हणून तिथे आपण लिहिणार 1. तर तुम्ही इथे बघू शकता खाली सिम्पल मिक्सचर, सिरप, टिंक्चर्स, इलिक्झर आणि लिंक्टर्स ह्यांचा कोड काय आहे 1A1. फर्स्ट रोमन 1, त्यानंतर कॅपिटल A आणि 1. हा काय झाला यातल्या ह्या 5 फॉर्म्युलेशनचा कोड झाला. तो कसा काढला आहे फर्स्ट मेन क्लास, सब क्लास आणि त्याचं सब डिव्हिजन. सेम बायफेजिकमध्ये बघा त्याचं एक्झाम्पल घेऊया आपण इमल्शन. इमल्शन हा काय आहे लिक्विड डोसेज फॉर्म
म्हणजे फर्स्ट काय येणार तर रोमन 1. त्यानंतर त्याचा सबक्लास काय आहे तर इंटरनल यूजसाठी, म्हणून इंटरनल यूजचा इंटरनल डोसेज फॉर्मचा कोड काय आहे तर ए, तो तिथे येणार. आणि सब डिव्हिजन कोणता आहे त्याचं तर बायफेजिक. इमल्शन हे बायफेजिक डोसेज फॉर्म आहे, सो इथे बायफेजिक येणार. म्हणजेच डिफ्युजिबल मिक्सचर, इंडिफ्युजिबल मिक्सचर, इमल्शन आणि सस्पेन्शन ह्याचा कोड काय झाला तर 1A2. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे कोडिंग करायचं आहे, किंवा जर का कोड दिलेला असेल तर त्यावरून आपण फॉर्म्युलेशन कोणतं हे आयडेंटिफाय करायचं आहे. ओके, सो इथे एक्झाम्पल दिलं आहे. सिम्पल मिक्सचर कंटेनिंग फेरिक अमोनियम सायट्रेट इज फॉर इंटरनल यूज. अगेन इट इज अ लिक्विड प्रिपरेशन and it is a monophasic, so it has code that is 1A1. Roman 1 for liquid dosage form, capital A for internal use and 1 for monophasic. म्हणून त्याचा कोड काय झाला तर 1A1. तर तुम्हाला इथे प्रॅक्टिससाठी काही एक्झाम्पल दिले आहेत. सपोजिटरीज. ओके, मेन्शन द कोड फॉर फॉलोइंग प्रिपरेशन. खाली दिलेल्या फॉर्म्युलेशनचं आपल्याला कोड डिटरमाइन करायचे आहेत. तर आता आपण फर्स्ट बघूया की सपोजिटरी. ओके, सपोजिटरी हे काय आहे, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, बरोबर आहे. म्हणून इथे काय येणार सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्मचा फर्स्ट नंबर, तो किती येणार रोमन 2. अगेन त्याला काही सब क्लासेस नाही आहेत, त्यामुळे डायरेक्ट सपोजिटरीचा जे काही कोडिंग केलं ते दॅट इज F. सो सपोजिटरीचा कोड काय झाला 2F. त्यानंतर आहे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज. ओके, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज. ओके, आता मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म मेन क्लास काय झाला लिक्विड डोसेज फॉर्म, सो फर्स्ट येणार 1. अगेन इट इज फॉर एक्सटर्नल यूज सांगितलं आहे म्हणजेच B, आणि मोनोफेजिक म्हणजेच 3. तर त्याचा कोड काय होणार इट इज 1B3. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्हाला डिफरंट कोड्स आयडेंटिफाय करता आले पाहिजेत फॉर्म्युलेशनसाठीचे. ओके, सो दिस इज युअर एक्झरसाइज फॉर द टुडेज प्रॅक्टिकल. तुम्ही हा एक्झरसाइज करायचे आणि मला सेंड करायचे. ओके, हा तुम्हाला एक्झरसाइज आहे आजच्या प्रॅक्टिकलसाठीचा. तुम्हाला ऑलरेडी मी मॅन्युअलची PDF सेंड केलेली आहे. ओके, त्यामध्ये बघा, किंवा तुम्ही हा व्हिडिओ पुन्हा पॉज करून बघू शकता. तर ह्या 5ही फॉर्म्युलेशनचं कोडिंग तुम्ही आयडेंटिफाय करायचं आणि मला ते सेंड करा. ओके, दिस इज द एक्झरसाइज फॉर युअर टुडेज प्रॅक्टिकल. The next experiment number 5 is the dosage calculation. Okay, so this practical is come under the posology chapter, की जो आपण थेरीमध्ये अजून स्टार्ट केलेला नाही आहे. ओके, सो विच आर द डिफरंट फॉर्म्युलाज आर यूज टू कॅल्क्युलेट द डोसेस, हे त्याच्यामध्ये दिलं आहे. तर आपण थेरी क्लासेसमध्ये तो शिकल्यानंतर तुम्हाला हे अंडरस्टँड होईलच. Okay, which are the different formulas are used to calculate the child doses according to body weight, according to body surface. Okay, and this calculation part we will take when our college get actually start. Okay, कारण तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचे आहेत ॲक्च्युली. हे असंच सांगून तुम्हाला काही कळणार नाही आहे त्यातलं. त्यामुळे हा कॅल्क्युलेशन पार्ट तुम्ही आल्यानंतर आपण घेऊयात. ओके, सो these are the first 5 experiments. Then from 6 experiments we will start with the actual formulations. I will perform the practical and share the video of that from next practicals.
So now we will stop here, and again thanks for your attention.